Okay. Today we start the practical number 6, which is a depend on the list. Write a Python program to perform the following operations on list. There are the few operations on the list: create list, access list, update. In the update list, we have to add or remove item. And the last one is the delete list. What is a list? सगळ्यात पहिले आपण पाहूया की लिस्ट म्हणजे काय. तुम्हाला माहिती आहे की डेटा स्ट्रक्चर्स आपण यूज केलेले आहेत म्हणजे डेटा स्ट्रक्चर तुम्ही लर्न केलेलं आहे तर डेटा स्ट्रक्चर इट इज व्हॉट इट इज ऍक्च्युअली अ स्पेसिफाईड फॉर्मॅट फॉर ऑर्गनायझिंग अँड स्टोरिंग द डेटा so that we have to perform various operations on it efficiently and easily. सेम पायथन मध्ये पण डेटा स्ट्रक्चर आहे. आता इथे आपण काय करतोय पायथन मध्ये वी हॅव द 4 डेटा स्ट्रक्चर्स इन पायथन: लिस्ट, tuple, dictionary, and set. So, a data structure that stores the order collection of the items in the Python is known as a list. So, it is defined as a collection of values or the items with a different type. But these all are the ordered collection. आता लिस्ट मध्ये आपण जे काही इलेमेंट्स किंवा आयटम्स टाकणार आहोत these all are the separated with the comma. List, it is enclosed with the square brackets. Okay, so whenever we want to access any element or any item from the list, we use the indexing, means position. So here we use the concept of indices. The POs of this experiment is first basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, engineering tool, ethics, and lifelong learning. The competency of this practical is we have to write a program using the list, perform operations on it like create, access, delete, etc. CO of this practical is perform the operations on the data structure in Python. आता आपल्याला माहिती आहे की लिस्ट हे काय आहे इट इज अ वन काइंड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामधले एलिमेंट्स किंवा आयटम जे काही आहेत दीज ऑल आर सेपरेटेड बाय द कॉमा. That list, it is enclosed with the square bracket. The minimum theoretical knowledge is that list is a collection which is ordered and changeable. So we can add or remove the item from the list. So it is a collection of elements or the items and the sequence of the data, it is ordered. This is most important, ordered collection of items. It is a linear data structure. आता जसं सांगितलं की elements or the items in the list can be accessed by their positions or indices. All the elements or the items are enclosed with the square brackets and which are separated by the comma. List is a mutable. Mutable म्हणजे आपण चेंज करू शकतो लिस्ट मधले एलिमेंट. So the value of any element inside the list can be changed at any point of time. This is very important. Mutable हे वर्ड्स खूप इम्पॉर्टंट आहे डेटा स्ट्रक्चर मध्ये कोणतं म्युटेबल आहे आणि कोणतं अनम्युटेबल आहे. अनम्युटेबल मीन्स वी कांट चेंज and mutable म्हणजे it can be changed. आता लिस्ट कशी क्रिएट करायची किंवा तुम्हाला दाखवते. एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करायची असेल सो देयर इज अ L1 आपण डायरेक्टली म्हणू शकतो empty list create करायची L1 is a square bracket only and we have to print of L1. रन केला तर ही काय असेल empty list असेल. त्याच्यानंतर आपण लिस्ट क्रिएट करू शकतो विथ युजिंग कन्स्ट्रक्टर. कन्स्ट्रक्टरने लिस्ट कशी क्रिएट करणार आहे L1 is equals to list नावाचं फंक्शन असेल कन्स्ट्रक्टर लिस्ट and we can create it. Now we have to print L1. Then it is also empty list because we are not putting any elements or any items in the list. These two are the
एम्प्टी लिस्ट कशी क्रिएट केली आपण डायरेक्टली आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट देऊ शकतो किंवा कन्स्ट्रक्टर यूज करून सुद्धा आपण लिस्ट क्रिएट करू शकतो. आता कोणती पण लिस्ट ज्यावेळी आपण क्रिएट केलेली आहे, ठीक आहे, त्यावेळी आपण प्रिंट करताना आपण डायरेक्टली म्हणतो की प्रिंट L1 म्हणजे लिस्टचं नाव देतो. आता ज्यावेळी लिस्ट आपण बनवलेली आहे, ठीक आहे, मला एखाद्या स्पेसिफिक एलिमेंट मला डिस्प्ले करायचं तर आपण काय वापरतो कन्सेप्ट इंडेक्स. फॉर एक्झाम्पल L1 इज इक्वल्स टू एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऍक्सेस करायचा आहे, त्याच्यासाठी म्हणणार आहे L ऑफ 0. L1 आहे तुमच्या लिस्टचं नाव, so it is जावा. एक स्पेसिफिक एलिमेंट आपल्याला डिस्प्ले करायचं असेल किंवा ऍक्सेस करायचं असेल तर आपण इंडेक्सिंग यूज करतो. मला स्पेसिफिक रेंज मध्ये एलिमेंट्स प्रिंट करायचे आहेत, देन सेम आय यूज्ड रेंज देऊ शकतो आपण प्रिंट ऑफ L1. मला 1 इंडेक्स पासून पर्यंत एलिमेंट्स प्रिंट करायचे, सो देयर इज इंडेक्स 1 म्हणजे 0 1 2 3 4 ओके 1 to 5 मध्ये जेवढे काही असतील तेवढे सगळे एलिमेंट्स प्रिंट होते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला एखादं लिस्ट अपडेट करायची आहे, ठीक आहे. अपडेट करताना दोन मेथड्स आहेत, एक आहे अपेंड आणि सेकंड आहे एक्सटेंड. अपेंड कशी यूज करू शकतो आपण, सो देयर इज L1 equals to for example 1 2 3 4 and 5 and I want to use append method, so there is a L1 dot append 93. आता हे अपेंड मेथड ज्यावेळी वापरतो त्यावेळी आपण फक्त एकच एलिमेंट याच्यामध्ये देऊ शकतो, ठीक आहे, किंवा एकच आयटम याच्यामध्ये देऊ शकतो. प्रिंट ऑफ L1 रन केलं मी, there is a one element or item is added into the list. ज्यावेळी मला नंबर ऑफ एलिमेंट्स द्यायचे त्यावेळी मी दुसरी मेथड यूज करेन एक्सटेंड. एक्सटेंड मेथडने मी 3 आयटम्स ऍड केले and I can run. So there is a 4 5 6 is added into the list 1. So we use the append and extend method for the updation of list. So this is the creating list. आपण लिस्ट बनवलेली आहे, ऍक्सेस करायची एखादी लिस्ट, सो वी यूज द इंडेक्सिंग पर्पज ने आपण ऍक्सेस करू शकतो. त्याला स्पेसिफिक रेंज मधल्या व्हॅल्यूज हव्या तर आपण रेंज सुद्धा देऊ शकतो. For updation of the list, we can use the append method and extend method. Append method, if we want to add only one item, then we use the append method. And if we want to add the multiple items, then we use the extend method. So, what is the plus operator? When we want to add to list, then there is a plus operator like this. L1 is equals to 1, 2 and L2 is equals to 3, 4 or 5. Concatenation करतो आपण L1 plus L2. So this is the plus operator. So we can use plus operator to combine the two lists. याला घेऊन concatenation असंही म्हटलं जातं. When we want to print one list multiple times, then we use the into operator.
So if you say that L1 into 2 times मला print करायचं आहे. So I can use L1 into 2. List किती वेळा print झाली? 2 times. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. This is for into operator. आता मला एखादी व्हॅल्यू एका ह्याच्यामध्ये ऍड करायची आहे लिस्ट मध्ये. सो आय यूज द इन्सर्ट फंक्शन. There is a L1 is equals to 1, 4, 5. इन्सर्ट केलं मी व्हॅल्यू 2 आणि 2 सेकंड पोझिशनला 8 11. ठीक आहे. आता हे इन्सर्ट म्हणजे काय? इन्सर्ट मध्ये आपण इंडेक्स देतो आणि त्या इंडेक्सच्या इथे आपल्याला 8 व्हॅल्यू पुट करायचे. आता इंडेक्स कुठून स्टार्ट होतो? 0 पासून. 0 1. मला सेकंड इंडेक्सला ऍड करायची ती व्हॅल्यू 8. So there is a second index ला 8 व्हॅल्यू ऍड केली with using the insert. Append आणि extend मध्ये at the end सगळे एलिमेंट्स ऍड होतात. But with using the insert function, we use to add elements at a specific position. So it is a insert. मला list delete करायची आहे. So I can use the delete function. L1 is equals to 1, 2, 3. So if you want to delete, then I use the DL. DL function or remove function. आता हे DL आणि remove function म्हणजे काय ते अगोदर सांगतात. Delete म्हणजे we want to add one or the more items from the list. Otherwise, we can delete entire list. So we use the delete function. If you want to delete any specific element with using the index, then we use the remove function. Remove method. So delete कसं use करतो आपण? del list the name L1. मला समजा सेकंड इंडेक्सची डिलीट करायची आहे व्हॅल्यू. सो आय यूज द DL L1 2 and after that I print that L1. So it is a second position जे काही आहे सेकंड इंडेक्स आपण जर यूज पाहिलं तर there is a 1 2 3 1 0 1 2. सेकंड इंडेक्सला काय आहे? 3 व्हॅल्यू आहे आणि आपण ती काय केली? डिलीट केली विथ युजिंग द del फंक्शन और del मेथड. मला विदाउट इंडेक्स रिमूव्ह करायचे आहे एखादा एलिमेंट. फॉर एक्झाम्पल L1 is equals to 12, 13, 14. मला रिमूव्ह करायचं आहे 13 रिमूव्ह करायचं आहे. तर मी असं म्हणणे there is a L1 dot remove method. कोणता एलिमेंट आपल्याला डिलीट करायचा आहे तो त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे. So we use 13 and after that we have to print that L1 so we can know the result. आपण याच्यामध्ये काय केलंय? रिमूव्ह मेथड मध्ये 13 एक स्पेसिफिक एलिमेंट दिलाय आणि त्याच्यातून लिस्ट मधून तो रिमूव्ह केला. सेम याच्यामध्ये सुद्धा मी एक स्पेसिफिक इंडेक्सिंग दिलाय. इंडेक्सिंग मध्ये जी काही व्हॅल्यूज असेल ती व्हॅल्यू रिमूव्ह होईल. सो वी यूज दिस टू मेथड्स फॉर डिलीटिंग लिस्ट. So for deleting the list, to remove the list element, we can use delete operator or remove operator. आता ज्यावेळी डिलीट वापरतोय त्यावेळी काय होतं? त्यावेळी we can delete one or the more items from the list. Okay, but
If we want to delete, we use index. And if we use the remove operator, then we are only know the value of the list. Delete मध्ये आपण index वापरतो आणि remove मध्ये आपण value वापरतो. And next, when we are using that list, आता लिस्ट आपण जे काही यूज करतो, आपल्याला माहिती आहे की लिस्ट काय आहे. वी हॅव टू स्टोअर द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. मग ज्यावेळी लिस्ट वापरतो त्यावेळी आपण लिस्ट कशासाठी यूज करतो, when we want to store multiple items or multiple variables into the single variable, then we apply the list. There are the describe various list functions. So there are multiple list functions like append, clear, copy, count. You can use like this. If there is a L1 is equal to we can add any element into the list using the append function. If you want to clear that list, then we use a clear function. So we are with using the append, we add the 12 at the end of your list. Again, L1 is equal to, if you say that there is a 9, comma 6, comma 4, comma 3. And we have to remove this. So L1 dot clear method is used. And L1 रन केला, काय झालं, त्याच्यामधले जेवढे काही एलिमेंट्स होते ते सगळे क्लिअर झाले, रिमूव्ह झाले. सो देयर इज अ वन मेथड इज क्लिअर. Then we can copy elements from one list to the another also, or another variable. For example, L1 is equal to 1, 2, 3. ठीक आहे. आणि मला एक व्हेरिएबल घेतला a इज इक्वल टू, मला L1 मधले सगळे एलिमेंट्स कॉपी करायचे. सो आय डायरेक्टली यूज्ड L1 डॉट कॉपी. जर आपण प्रिंट करून बघितलं तर a मध्ये सगळे व्हेरिएबल्स गेलेले असतात. देयर इज 1 2 3. a मध्ये काय झालं, L1 डॉट कॉपी फंक्शन यूज केलं आपण. L1 चे जेवढे काही एलिमेंट्स आहेत ते a मध्ये पास झाले. सो देयर इज अ a व्हॅल्यू काय आली परत 1 2 3 विच इज अ L1. त्याच्यानंतर आपल्याला काउंट करायचंय की किती एलिमेंट्स किती वेळा ऑकर. सो देयर इज अ काउंट मेथड. L1 इज इक्वल्स टू, अशी लिस्ट आहे आणि मला काय करायचं, काउंट करायचं की ती किती टाइम्स आहे. सो आय यूज्ड any variable a is equals to L1 dot count method. 3 ला काउंट करायचं आपल्याला. then print of a. रन केला तर 3 चा काउंट मिळेल. 3 किती वेळा प्रेझेंट आहे लिस्ट मध्ये, 1 2 and 3 times. So L1 dot count function is used to count the elements of that list. आता अजून एक फंक्शन आहे की याच्यामध्ये आपण लिस्ट एक्सटेंड करू शकतो विथ युजिंग द अनदर लिस्ट. सो वी यूज द एक्सटेंड फंक्शन. फॉर एक्झाम्पल, L1 is equals to 1, 2, 3, 4. L2 is equals to 2, 3, 4, 5, 6. मला आता काय करायचंय, L1 ला एक्सटेंड करायचंय. देन आय यूज्ड L1 dot extend method. L2 print of that L1. रन केला म्हणजे L1 ची व्हॅल्यू काय होती, 1 2 3 4.
1 2 3 4 आहे आणि त्याच्यामध्ये काय ऍड झालं L2. सो वी यूज अ एक्सटेंड फंक्शन. कोणकोणते फंक्शन पाहिले आपण? फर्स्ट देर इज अपेंड, क्लिअर, copy, count and extend. Now next, write a syntax for method to sort a list. We directly use the sort method for sorting a list. आपण हीच लिस्ट घेऊयात आणि याला सॉर्ट करू. We directly used L1 dot sort method. सॉर्ट झालं. फर्स्ट ओरिजिनल काय होतं 1 2 3 4, परत 1 2 3 4 5 6 होता. आता सॉर्टिंग केल्यानंतर काय झालं 1 2 6 पर्यंत ते सॉर्टिंग झालं. सो दिस इज द सॉर्ट मेथड. सो we can sort the elements of the list. Write a syntax for a method to count occurrence of the list in the item आत्ताच झालेलं आहे. We can use the count method. Now next, how to concatenate list. कॉन्कॅटिनेट करायचं असेल तर आपण प्लस ऑपरेटर पाहिलं होतं. So this is the plus for concatenation. त्याच्यानंतर justify the list are the mutable. Mutable means we can change the elements of the list. So we can use extend method also, append method to change the elements of list. Delete करू शकतो, delete method आहे त्याच्यामध्ये. So we can delete the elements from the list. We can use remove method. So it is a mutable. Describe use of the pop operator in the list. आता पॉप ऑपरेटर म्हणजे काय? ज्यावेळी तुम्ही डेटा स्ट्रक्चर मध्ये पाहिलं असेल तर त्याच्यामध्ये पॉप ऑपरेटर बघितलं असेल. पॉप म्हणजे काय? वी कॅन डिलीट इट, डिलीट म्हणू शकतो आपण त्याला. फॉर एक्झाम्पल L1 is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. मला काय करायचं? पॉप करायचं. We can randomly remove any element. So there is a L1 dot pop. तर याच्यातून बघितलं तुम्ही रन पे. सो कॉमा परत झालेला आहे. रॅन्डमली इट कॅन रिमूव्ह इट. मोस्टली त्याच्यामध्ये एनचा जो इलेमेंट आहे किंवा एक आयटम आहे तो रिमूव्ह होतो. जर आपण त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक आयटम पास केला, मला याच्यामध्ये 2 रिमूव्ह करायचा. सो आय डिरेक्टली ऍड 2 L1 डॉट पॉप 2 असंही म्हणू शकतो. L1 डॉट पॉप 4. आपण 2 एलिमेंट्स रिमूव्ह करतोय. सो देअर इज अ सो वी कॅन रिमूव्ह इट. आता लास्टला काय झालं होतं? पॉप 4. इंडेक्सिंग काय आहे? 1 2 आणि 3. सेकंड इंडेक्स 2 चा आपल्याला काय केलं? रिमूव्ह करायचा आहे. आणि फोर्थ 1 2 3 अँड फोर्थ फिफ्थ. ठीक आहे, जे काही आहे ते रिमूव्ह झालं. आता हे कसं होतंय? फर्स्ट लिस्ट आहे. पहिल्यांदा आता याच्यामध्ये काय झालं ते मी सांगतो तुम्हाला. लिस्ट आहे, ठीक आहे. मी काय केलं, मला सेकंड वाला जे काही आहे इंडेक्सिंग मधला ते रिमूव्ह करायचं. सो आय यूज अ पॉप 2. ठीक आहे, सेकंड पोझिशन. देन प्रिंट ऑफ दॅट L1. रन केला. सेकंड पोझिशनला काय आहे? 3. सो 3 इज रिमूव्ह. त्याच्यानंतर पॉप 4 केलं होतं. ठीक आहे, पॉप 4 म्हणजे 0 1 2 3 4. फोर्थला काय आहे? 6. सो 6 इज डिलीटेड. So in the pop
we are deleting and returning it to the last element of the list. So popचं syntax काय आहे? List name dot pop and item index. So this is all about pop. Now next, there is a write a Python program to sum of all the items in the list. मला काय करायचं, सगळे एलिमेंट्स जे काही आहेत पायथन मधले याची सम प्रिंट करायची. सो देयर इज अ code for this. We can use L1 is equals to yes. मला सम प्रिंट करायची आहे सगळ्या एलिमेंटची. सो आय यूज द सम व्हेरिएबल टोटल is equals to sum of sum मेथड वापरली आपण and there is a L1. सगळे जे काही एलिमेंट्स आहेत ते सगळ्यांचे आपण सम केली and we have to print so sum of all elements in list 1. Variable pass करायचे तर directly total. If we run, then there is a sum of all the elements in the list L1 is 188. सगळ्याची sum केली आपण with using the sum method. Next, write a program to multiplies all the items in the list. Multiply करायचे all the items. Same. आता याच्यामध्ये काय होईल, आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं तर मग एखादी मेथड यूज करावी लागेल. सो वी यूज वन मेथड लाईक मल्टिप्लिकेशन. सो मल्ट, त्याच्यामध्ये एक व्हेरिएबल पास करूयात आपण आय. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे की आपण लिस्ट पास करणार आहोत. सो देर इज अ लिस्ट L1 इज इक्वल्स टू एनिथिंग लिस्ट आहे. आता मल्टिप्लिकेशन करायचं आपल्याला प्रत्येक एलिमेंट्सचं, ठीक आहे. मग त्याच्यासाठी एक व्हेरिएबल घेऊ, त्याची व्हॅल्यू आपण 1 घेऊया. मग ज्यावेळी आपण ही लिस्ट पास करणार आहोत, ठीक आहे, मल्टिप्लिकेशनला, त्यावेळी प्रत्येक एलिमेंट्स आपल्याला कन्सिडर करायचं. सो वी यूज अ फॉर मेथड फॉर एक्स इन आय. आय काय पास करतोय आपण, लिस्ट पास करतोय. सो सी व्हेरिएबल घेतला इनटू दॅट एलिमेंट, सो एक्स. आपण रिटर्न करूयात त्याला. सो रिटर्न सी. जे काही मल्टिप्लिकेशन होईल ते आपण पास करतो. सो देर इज अ लिस्ट. लिस्ट आहे आपल्याकडे आणि त्याला आपण पास करतो. सो देर इज अ प्रिंट मल्टिप्लिकेशनचं जे फंक्शन आहे त्याला आपण L1 पास करूयात. So first there is list 12, 3, 4, 5, 66 आणि आपल्याला याच्यामधले सगळे एलिमेंट्स काय करायचे, मल्टिप्लाय करायचे एकमेकांना. तर मग मी मल्टिप्लिकेशनचं फंक्शन लिहिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ही लिस्ट पास केली. सो मल्ट L1. आता याच्यामध्ये एक व्हेरिएबल घ्यायचं, त्याची व्हॅल्यू 1 घेऊयात आणि त्याला आपण प्रत्येक एलिमेंट कुठल्या पण व्हेरिएबलनी आपण 1 ला मल्टिप्लाय केलं तर त्याची व्हॅल्यू सेम येते. सो इट इज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट ऑल्सो. मग एक व्हेरिएबल घेतला फॉर एक्स इन आय. लिस्ट मधल्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला ऍक्सेस करायच्या. सो देर इज अ सी इंटू एक्स. सी इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स अँड वी आर रिटर्निंग दॅट व्हॅल्यू. सो रिटर्न सी आपण डायरेक्टली प्रिंट केलं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, write a Python program to get the largest number from the list. We have two methods, minimum and maximum.
we directly use this. So there is a L1 is equals to minimum value or maximum value. दोन methods आहे questions are. We have to get the largest and smallest value. दोन्ही एकत्रच करूयात. So there is a print largest value त्याच्यासाठी मेथड आहे मॅक्स. L1 पास करायचं त्याला. सेम मिनिमम साठी मिनिमम आणि त्याला परत L1 पास करू. So there is the largest element is 190 आहे त्याच्यामध्ये 190 okay and the minimum is 32. त्याच्यानंतर नेक्स्ट राईट पायथन प्रोग्राम टू रिव्हर्स लिस्ट. आता आपल्याला काय करायचं आहे रिव्हर्स करायचे. सो वी डायरेक्टली यूज द रिव्हर्स मेथड ऑल्सो. लिस्ट आहे आपल्याकडे ठीक आहे त्याला रिव्हर्स करायचे. पहिल्यांदा आपण प्रिंट L1 करू म्हणजे तुम्हाला कळेल रिव्हर्स कशी करायची. नंतर L1 डॉट रिव्हर्स reverse method वापरली directly. So L1 dot reverse and there is a print of that L1 again. Run केली वरती original list आहे and this is the reverse list. इथे तुम्ही म्हणू शकता the reverse list is and L1. This is also one kind of the program you can use another technique also. त्याच्यानंतर write a program to find the common elements or common items from the list. टू लिस्ट मधले कॉमन करायचे. आता आपल्याकडे एक स्पेसिफिक असं फंक्शन नाहीये तर आपण लिस्टचं थोडंसं बघूयात. लिस्ट म्हणजे काय तुमच्याकडे ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आयटम्स आहेत. आपण या लिस्टला जर सेट मध्ये कन्वर्ट केलं ठीक आहे देन वी कॅन डिरेक्टली यूज द इंटरसेक्शन मेथड ऑल्सो. So the list is converted into the set and that we use the intersection method. आता L1 घेऊयात आपण. L1 is equals to L2 काही कॉमन एलिमेंट्स घेऊया त्याच्यामध्ये अगेन 64 2 77 90 L1 L2. आता त्याला काय करूयात आपण कन्वर्ट करूयात सेट मध्ये. एक व्हेरिएबल घेऊया. सो सेट आपण डायरेक्टली त्याला म्हणू शकतो L1. इंटरसेक्शन मेथड यूज करायची आहे. सो डॉट इंटरसेक्शन मेथड. L1 आणि L2 मधले काढायचे. सो वी पास दॅट L2 here and print that C. जिथे कॉमन एलिमेंट्स आहेत ते प्रिंट होते. सो कॉमन काय आहे 64 2 आणि 77. फर्स्ट आपण काय केलं सेट मध्ये कन्वर्ट केलं. सेट मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर आपण इंटरसेक्शन फॉर्म्युला यूज केला. त्याच्यानंतर लास्ट द पायथन प्रोग्राम टू सिलेक्ट इवन आयटम्स ऑफ द लिस्ट. इवन आयटम्स आता आपल्याला काय करायचे इवन जसं इवन नंबर आपण फाइंड आउट करतो तेच लॉजिक इथे वापरूया. सो देर इज अ L1 is equals to लिस्ट आहे इव्हन आयटम्स आपल्याला काढायचे. पहिल्यांदा आपण फॉर लूप यूज करूयात. प्रत्येक व्हॅल्यू आपल्याला ऍक्सेस करायचे. सो वी यूज द फॉर लूप.
आपला जो इव्हन आउटचा नेहमीचं फंक्शन आहे तेच वापरूया तिथे. सो इफ n% 2 is equals to नंबर फाइंड आउट केले, त्याला स्पेस देऊया, आपण एंड मेथड वापरू. Okay, that run or not. Okay, equals to. So there is a 12 इव्हन आहे, त्याच्यानंतर 88 इव्हन आहे आणि 30 इव्हन आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द सेम आपण वापरलाय जसं इव्हन आउटचं आपण वापरतो नॉर्मल याच्यासाठी. मी फॉर लूप वापरला, त्याच्यामध्ये सगळे एलिमेंट्स आपण ऍक्सेस करणार आहे. सो n in L1 if n%2 is equals to 0 कॉमन, देन वी आर प्रिंटिंग एंड. एंड का वापरलाय? एंड म्हणजे आपल्याला त्याच्या पुढे स्पेस द्यायची आहे. सो वी यूज द एंड. आणि एंड हे पायथन 3 मध्येच यूज होतं, 2 पॉइंट मध्ये यूज होत नाही. So there is a end we used. So this is the overall experiment. You have to complete this experiment number 6 and upload in the classroom. Okay.